এখন আমি আছি হুনেদোয়ারা ডিস্ট্রিক্টের হুনেদোয়ারা সিটি সেন্টারে। আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, এই যে দেখেন হুনেদোয়ারা সিটি সেন্টারটা কি ধরনের। এই যে দেখেন, আমি ঘুরে ঘুরে দেখাচ্ছি। প্রথম দেখায় মনে হবে যেন কোনো হলিউড সিনেমার সেট অথবা রূপকথার রাজপ্রাসাদ, কিন্তু এই সুন্দর দুর্গের দেয়ালের আড়ালে লুকিয়ে আছে যুদ্ধ, বন্দিত্ব, নির্যাতন, বিশ্বাসঘাতকতা এবং শত শত বছরের ইতিহাস। ওই লেকের পাশে আপনারা যারা চিনসিস লেকের পাশে থাকতে চান তারা এই হোটেলে আসতে পারেন। এই হোটেলে সুইমিং পুল আছে, বড় দেখতে পাচ্ছেন। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, সবাই কেমন আছেন? আগের পর্বে আপনারা দেখেছেন আমরা পিসকোনৌ থেকে রোমানিয়ার মনোমুগ্ধকর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে এসে পৌঁছেছিলাম হুনেদোয়ারা শহরে। আজকের পর্বে আপনাদের নিয়ে ঘুরে দেখাবো রোমানিয়ার অন্যতম বিখ্যাত মধ্যযুগীয় দুর্গ করবিন ক্যাসেল, সুন্দর চিনসিস লেক এবং ঐতিহাসিক হুনেদোয়ারা শহর। তাই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার চেষ্টা করবেন। হুনেদোয়ারা সেন্টারে ঘোরাঘুরি করতেছি। মারিয়া, সাদিদ, আলিয়া, এলিয়াস খুব টায়ার্ড, তাদেরকে রুমে রেখে আপনাদেরকে এরা রেস্ট নিচ্ছে, আপনাদেরকে দেখাচ্ছি হুনেদোয়ারা সিটি সেন্টারটা। এই দেখেন আপনারা, এই যে মানুষ এখানে সব এনজয় করতেছে। সামনে সেন্টার, ফোয়ারা, খুব সুন্দর পরিবেশ। রোমানিয়ার শহরগুলো ছোট ছোট শহর, কিন্তু খুব সুন্দর গুছানো। দেখেন আপনারা, এগুলো সব পুরাতন শহর, এগুলা ইনফ্রাস্ট্রাকচার অনেক পুরাতন, নতুন শহর না। এদের ফাস্ট ফুড, পিৎজা, কেবাব সব কিছু আছে, আপনাদের যা যা লাগে। হুনেদোয়ারাতে মানুষ ঘুরতে আসে শুধু এই শহরের আশেপাশে ছোট ছোট শহরগুলা দেখার জন্য আর করবিন ক্যাসেল দেখার জন্য। এই শহরটা পাহাড়ি এরিয়া হওয়াতে আশেপাশের জায়গাগুলো খুব সুন্দর, এই জন্য এখানে আসে মানুষজন। আমরা এখন এই যে দেখেন, এটা একটা হাবিবি কেবাব, পাকিস্তানিদের। এই যে এটা আমি আপনাদেরকে ঘুরে দেখাই, এই যে নাম হাবিবি কেবাব গ্রিল। আর এখানে আমরা সেন্টারে আছি, এটা স্কোয়ার। इधर एक पाकिस्तानी भाई का रेस्टोरेंट है, कॉफ़ी पी रहा हो, कॉफ़ी पीने के लिए बैठा हो इधर হুনেদোয়ারা में। আসসালামাইকুম, সবাই কেমন আছেন? রোমানিয়ার হুনেদোয়ারা থেকে আমাদের जुल्कारनाइन भाई, से पाकिस्तानी है ये भाई। इस भाई का रोमानिया में, अब भाई आपका कितना रेस्टोरेंट है रोमानिया में? 6 केबाब रेस्टोरेंट है, सक्सेसफुली चल रहा है। तो मैं इधर आया, मेरा दोस्त का दोस्त है ये, उसका वो भाई, उसका वो दिखाओ, वो हाबीबी केबाब है। तो भाई इधर आएगा, ये मेरा नाम बोल के इधर डिस्काउंट ले लेना। हम वैसे भी जो अपना फार्मर आता है ना, जो बंगाली और पाकिस्तानी होता है, हम पैसा वैसे नहीं, इंडिया को नहीं देगा, इंडिया को भी हम कभी पैसा नहीं देता। अभी तो बांग्लादेश पाकिस्तान का नाम बोला, इंडिया को भी देगा बोला, मसला नहीं है। इंडिया तुम बांग्लादेश में बूम भी मारो, मसला नहीं है, वो डिस्काउंट दे देगा, डिस्काउंट का लिए कोई ये नहीं है। तो ये भाई का दुकान है, जो भी फार्मर आता है हम पैसे नहीं लेते। तो ये कॉफ़ी अदनान में मेरे को फ्री में दिया। गेस्ट है, वो ज़्यादा खाने के लिए भी बोला, तो अब फूल है, नहीं खा सकता हूँ। तो आपका वो रोमानिया के बारे में कुछ बताइए, किस तरह लगता है? अब 15 साल से इधर ही रहता है भाई, हर जगह में रेस्टोरेंट खोल दिया, कैसे, क्यों? रोमानिया सारे यूरोप से सबसे अच्छा है, क्योंकि रोमानियन पीपल बहुत अच्छे हैं। रोमानियन पीपल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप इधर सेव हो, आप हर काम कर सकते हो, आप अपना बिजनेस कर सकते हो, कोई बंदा आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता, कोई माफिया वगैरह नहीं है, कोई कुछ भी नहीं। एक पहली बात है, मैंने सारा यूरोप देखा है, सारा। ये मैं नहीं कह रहा कि मैं इंटरव्यू आपको दे रहा हूँ इसलिए, नहीं, मैं पता है। रोमानिया से सेफ कंट्री कोई भी नहीं। हाँ, मैं भी ये बात सही है। आप रोमानिया में ये 2 फ़ोन 3 फ़ोन हाथ में लेके घूम सकते हो। यूरोप में आप कहीं भी जाएंगे तो आप एक फ़ोन कान को लगा के नहीं घूम सकते।
हाँ, कोई भी रोमानियन का जो चोर है सब यूरोप भाग गया। उधर चोरी करते हैं, इधर नहीं, अपना मुल्क में नहीं चोरी करता है, ठीक है। तो इधर आके आप सेफ रह सकते हो। अभी वो थोड़ा बांग्लादेश से पाकिस्तान है, थोड़ा थोड़ा वो चुट्टा माफिया आता है ना, वो चुट्टा माफिया के लिए बोल रहे हो भाई इधर आके ज़्यादा उड़ना मत, क्योंकि पकड़ लेगा। नहीं, ये तो उड़ेगा तो पकड़ लेगा भाई। अभी वो ये किसी को नहीं छोड़ता। लॉ चेंज हो गया, ज़्यादा उड़ना मत, ठीक है। वो कुछ दिन पहले बांग्लादेश का एक माफिया था, वो उड़ रहा था, उसको भी पकड़ लिया। तो तुम लोग जो छोटा माफिया है ना, वो ठीक हो जाओ, ज़्यादा उड़ने का नहीं है। रोमानिया में उड़ने देते ही नहीं है। हाँ, देते नहीं है। अभी वो लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो जाएगा भाई, ध्यान से। তো বন্ধুরা, এখন আমরা আছি হুনেদোয়ারা শহরে। ট্রান্সালবানিয়া অঞ্চলের এই শহরটি একসময় রোমানিয়ার অন্যতম শিল্পনগরী ছিল। চারপাশে পাহাড়, সবুজ প্রকৃতি আর ইতিহাসের অসাধারণ সমন্বয় এই শহরকে করেছে পর্যটকদের কাছে খুবই জনপ্রিয়। আমরা এই শহরের সিটি সেন্টারের মাঝখান দিয়ে হাঁটাহাঁটি করছি। এই শহরের কোলাহল আগের থেকে অনেক কমে গেছে। এই শহরে যদিও আগে অনেক ইয়াং জেনারেশন ছিল, এখন সব ইয়াং জেনারেশন চলে গেছে দেশের বাইরে অথবা অন্যান্য বড় বড় শহরে। আমরা এখন যাচ্ছি করবিন ক্যাসেলের দিকে যাব আমরা। হ্যাঁ, Şepeyel. দেখেন এখানে ঠিক এটার পাশে যে হোটেলটা, দেখেন কি সুন্দর পরিবেশে আছে। ওয়ের্ক হোটেল অ্যান্ড স্পা, খুব সুন্দর একটা হোটেল। আপনারা এখানে এসে থাকতে পারবেন এই হোটেলে। এবং এটা ডেকোরেশনটা ঠিক সুন্দর জায়গা, কিন্তু হোটেল থেকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এই পাশে হোটেলটা আর এই পাশে করবেন ক্যাসেল। তো আপনারা যারা আসবেন এই হোটেলে আপনারা থাকবেন, আমাদের করতে পারবেন, কি বলে, এই হোটেলে থাকলে আপনারা ভালোভাবে এনজয় করতে পারবেন করবেন ক্যাসেল এরিয়াটা। আমি অনেক বছর আগে এখানে একবার আসছিলাম, একটা ছবি উঠাইছিলাম, এবং এই সেম কালারের শার্ট পরে জায়গাটা আমি দেখাচ্ছি। ছবিটাও আমি ভিডিওতে আমি শেয়ার করব। এই পজিশানে আমার একটা ছবি আছে 10-15 বছর আগের, দেখেন, এবং সেম পজিশানে একটা ছবি এখন উঠাবো। এখানে আসলাম করবেন ক্যাসেল ঘুরতে, কিন্তু আসার পরে আমি সকালে এখনও কফি খাই না, এই জন্য কফিটা আগে খাবো। বললাম যে আমি আগে কফি খাই আসি। একজনে 5-50 লেই করে 10-11 ইউরো করে। আমাদের থেকে 180 লেই চাইছে, প্রায় 40 ইউরো লাগবে আমাদের সবার, ফুল ফ্যামিলি। আগে কফি খাবো, তারপরে করবেন ক্যাসেলের ভিতরটা আপনাদেরকে ঘুরে ঘুরে দেখাবো। এখানে সব ধরনের ফ্যাসিলিটি আপনারা দেখেন, এই যে টুরিস্ট স্পট। এখানে আমরা এখন কফি খাবো, সামনেই করবেন ক্যাসেল। এখানে ক্যাসেলের সামনে সুন্দর মাঠ আছে, এখানে বসে আপনারা চা কফি খেতে পারবেন। একটা বেঞ্চে বসে কফি পান করতেছে। এখানে অনেক পাবেন আপনারা। আমার শ্বশুরের জন্য একটা চাবির রিং নিলাম, লেখা রাদু। দেখেন এখানে আপনাদের মন মতো নাম ম্যাচিং করে এখানে আপনারা কিনতে পারবেন গিফট, অনেক কিছু আছে নাম ম্যাচিং করে।
এই শহরের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হলো করবিন ক্যাসেল, যেটিকে অনেকেই ইউরোপের সবচেয়ে সুন্দর মধ্যযুগীয় দুর্গগুলোর একটি বলে মনে করেন। এখন আমি আপনাদের নিয়ে এসেছি রোমানিয়ার সবচেয়ে রহস্যময় এবং ঐতিহাসিক দুর্গগুলোর একটিতে, করবিন ক্যাসেল। প্রথম দেখায় মনে হবে যেন কোনো হলিউড সিনেমার সেট অথবা রূপকথার রাজপ্রাসাদ, কিন্তু এই সুন্দর দুর্গের দেয়ালের আড়ালে লুকিয়ে আছে যুদ্ধ, বন্দিত্ব, নির্যাতন, বিশ্বাসঘাতকতা এবং শত শত বছরের ইতিহাস। চলুন আজ আমরা জানার চেষ্টা করি করবিন ক্যাসেলের অজানা গল্পগুলো। বন্ধুরা, করবিন ক্যাসেলের নির্মাণ কাজ শুরু হয় 1440-এর দশকে। এই দুর্গ তৈরি করেছিলেন ট্রান্সালভানিয়ার বিখ্যাত সেনাপতি জন হুনিয়াদি, যিনি অটোমান বা তুর্কির সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বহু যুদ্ধে বিজয় অর্জন করেছিলেন। দুর্গটি শুধু রাজপ্রাসাদ ছিল না, এটি ছিল সামরিক দুর্গ, প্রশাসনিক কেন্দ্র এবং শত্রুদের জন্য ভয়ঙ্কর কারাগার। আপনাদের এই ক্যাসেলে যেতে হলে এই ব্রিজ থাকতো, ব্রিজ দিয়ে যেতে হতো তাদের, যে কেউ, আর এখানে পানি ছিল, পুরাপুরি পানি, তো যার কারণে যে কেউ যেতে পারতো না ওখানে। এই ক্যাসেলে অনেক মুভি, ইন্ডিয়ান মুভি, হলিউড মুভি, বিভিন্ন দেশের মুভি হয়। দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। এখান থেকে হুনেদোয়ারা শহরটা দেখা যাচ্ছে, পুরাপুরি শহরটা। এখান থেকে হোটেলটা দেখা যাচ্ছে, দেখেন কি সুন্দর হোটেলটা। এখানে একটা ব্রিজ আছে, এই যে ক্যাসেল। তুর্কি বন্দীদের কুয়োর গল্প। বন্ধুরা, এখন আমি দাঁড়িয়ে আছি দুর্গের সবচেয়ে বিখ্যাত স্থানগুলোর একটি সামনে। এখানে রয়েছে একটি গভীর কুয়ো, যা প্রায় 30 মিটার পাথর কেটে তৈরি করা হয়েছিল। কিংবদন্তি অনুযায়ী কয়েকজন তুর্কি বন্দীকে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল যে তারা যদি এই পাথরের নিচে পানি খুঁজে বের করতে পারে তাহলে তাদের মুক্তি দেওয়া হবে। তারা দিনের পর দিন, বছরের পর বছর পাথর কাটতে কাটতে অবশেষে পানি খুঁজে পায়। বলা হয় এই কাজ শেষ করতে তাদের প্রায় 15 বছর লেগেছিল, কিন্তু পানি পাওয়ার পরও তারা স্বাধীনতা পায়নি, বরং তাদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। জনশ্রুতি আছে, মৃত্যুর আগে একজন বন্দী কুয়োর দেয়ালে লিখে গিয়েছিল, তোমাদের পানি আছে কিন্তু আত্মা নেই। আজও সেই গল্প করবিন ক্যাসেলের সবচেয়ে আলোচিত কিংবদন্তিগুলোর একটি। বিরলো কিং, হ্যাঁ, এখানে ওয়াও, এখানে তাদের তখনকার আমলের কিছু নথিপত্র তারা রেখে দিয়েছে এখানে। নো আতিঞ্চ এক্স পনাতেলে মুসুমিম de înțelegere. Era Ce? এখানে কিছু ছবি উঠে রাখছে তারা, আর্ট। এটা কিং ছিল হুনেদোরার, সে মনে হয় কুইন ছিল।
এখানে সবার পরিচয় সহ ছবি এঁকে রাখা হয়েছে। টর্চার সেল আছে নিচে অনেক, খুব ভয়ানক টর্চার সেলে আমার সেপারেট টিকিট কাটতে হবে যেতে হলে। আমি টর্চার সেল যাব না, কিন্তু টর্চার সেলের ছবিগুলো আপনাদেরকে দিব এবং টর্চার সেলের গল্পটা আপনাদেরকে বলতেছি। বন্ধুরা, এই দুর্গের ভেতরে রয়েছে এমন কিছু কক্ষ যেখানে মধ্যযুগে বন্দীদের রাখা হতো। ইতিহাসবিদদের মতে দুর্গে বিশেষ নির্যাতন কক্ষ ছিল, যেখানে বন্দীদের জিজ্ঞাসাবাদ ও শাস্তি দেওয়া হতো। অনেক বন্দী এখানেই মৃত্যুবরণ করত। দুর্গের নিচে ছিল অন্ধকার ও স্যাঁতস্যাঁতে কারাগার, যেখানে কিছু বন্দীকে বছরের পর বছর আটকে রাখা হতো। এখানে প্রদর্শিত বিভিন্ন নির্যাতন যন্ত্র আজও দর্শনার্থীদের শিহরিত করে। ভাবুন তো, কয়েকশো বছর আগে এই দেয়ালগুলোর ভেতর কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য ঘটত। বন্ধুরা, করবিন ক্যাসেলের আরেকটি ভয়ঙ্কর গল্প হলো বিয়ার পিট। লোককথা অনুযায়ী দুর্গের কিছু অপরাধী ও মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত বন্দীকে ভাল্লুকের সামনে ফেলে দেওয়া হতো। যদিও সব ইতিহাসবিদ এ বিষয়ে একমত নন, তবুও এই গল্প আজও পর্যটকদের মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয়। অনেকের বিশ্বাস ব্লাড দ্য ইম্প্লেয়ার ড্রাকুলা একসময় এই দুর্গে বন্দী রাখা হয়েছিল। এখানে তারা নাটক করতেছে, মানে হিস্টোরিক্যাল নাটক। এখানে এগুলোতে তারা যুদ্ধ করতো। আচ্ছা, এই যে ক্যাসেলের গেট, এটা এখান থেকে তারা ঘোড়া নিয়ে টকটক 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 করতে বের হতো যুদ্ধের জন্য। আর ওইখানে শহরটা, যে এক্সপোজ ইয়ে দে টর্চুরা, এখানে টর্চার সেল ছিল, টর্চার করতো এখানে। এখানে আবার এক্সট্রা টিকিট লাগবে যাইতে। আমাদের এখন হুনেদোয়ারা করবিন ক্যাসেল ভিজিটিং শেষ হয়ে গেল। এখন যাচ্ছি আমরা লেকের উদ্দেশ্যে, ওই লেকটা দেখাবো আপনাদেরকে। আজকের এই ভ্রমণে আমরা দেখলাম এমন একটি স্থান যেখানে একটি দেয়াল যেন শত শত বছরের গল্প বলে। আপনাদের কাছে করবিন ক্যাসেলের কোন গল্পটি সবচেয়ে বেশি অবাক করেছে কমেন্টে অবশ্যই জানাবেন। Sadid, how was your Corbin Castle visit? It was pretty scary. Like the mountains were scary, but honestly, personally, I think it would be. Head good to towards travel Strada here. Voine, DJ Travel here, but it's 687J. scary, right? Then turn left onto They Strada have a Voine. torture cell, they Turn have left onto Strada like Voine, this is historical, DJ Sadid, right? 687J. Okay, now we are going to see the lake. বাই বাই হুনেদোয়ারা, আমরা একটা লেক ভিজিট Turn করব। right onto Strada লেকটা Spray. ভিজিট করার পরে আমরা চলে যাব আজকে সিভিউ। আজকে রাতটা আমাদের সিভিউতে থাকা হবে। আমরা এখন যাচ্ছি লাকোল চিনসিজ, মানে লেকের নাম হলো চিনসিজ লেক। তো আমরা এখন ওই চিনসিজ লেকে যাচ্ছি আপনাদেরকে দেখানোর জন্য। হুনেদোয়ারা, এখন হুনেদোয়ারা
করবিন কাস্তেল থেকে 17 মিনিট ড্রাইভ করে চিনসিস লেকটা দেখার জন্য যাচ্ছি। আমাকে আমার বড় ভাই রিকমেন্ড করলো যে চিনসিস লেকটা দেখে যাবেন, তো এই জন্য যাচ্ছি যে চিনসিস লেকটা আপনাদেরকে নিয়ে দেখবো, একা না দেখে। রোমানিয়ার হুনেদোয়ারায় চিনসিস লেক যাওয়ার পথ এরকম, আপনাদের পাহাড়ি রাস্তা, সুন্দর আঁকাবাঁকা রাস্তা যাওয়ার পথে। উপরে দেখছেন ব্রিজ। গাড়িটা থামাইলাম হুনেদোয়ারা চিনসিস লেকের পাশে, আপনাদেরকে দেখাই চিনসিস লেকটা দেখাই। এই যে দেখেন চিনসিস লেক, এত সুন্দর পরিবেশ। আপনারা সুইজারল্যান্ডে থাকেন নিয়ে এই সুন্দর জায়গাগুলা, সস্তায় জায়গাগুলা আপনাদের ঘোরার কোনো দরকার নাই। এই যে দেখেন কি সুন্দর জায়গা, এখানে মানুষ নাই, কিছু নাই, কোনো হাই এক্সপেন্স না, একবারে সস্তায় ওইসব জায়গায় আপনারা থাকতে পারবেন সস্তায়। আপনাদেরকে ঘুরে ঘুরে দেখাচ্ছি যে বাড়িটা দেখছেন লেঙ্গা লাক। I don't think they have. এখানে আমরা নিচে পাহাড়ের ঢালে চলে আসলাম যে লেকটা দেখার জন্য কাছ থেকে। এই লেকটা অনেক সুন্দর, নিরিবিলি, অন্যরকম একটা পরিবেশ। এখানে কাঁচা ভিউ লেখা, এখানে অনেক কটেজ আছে, সুন্দর সুন্দর কটেজ আছে। এখানে ল্যান্ডও বিক্রি হবে। হ্যাঁ, এখানে আপনারা জায়গা কিনে আপনাদের কটেজ বানাতে পারেন, এবং দাম তেমন একটা না, এখানে খুব সস্তায়। এখানে দেখি আমি কফি শপ খুঁজতেছি। এখানে ওই লেকের পাশে আপনারা যারা চিনসিস লেকের পাশে থাকতে চান তারা এই হোটেলে আসতে পারেন। এই হোটেলে সুইমিং পুল আছে, বড় দেখতে পাচ্ছেন। আর এখানে পরিবেশটা দেখেন, এখানে আরো অনেক হোটেল আছে। চিনসিস লেকের পাশে এটা। অনেকেই হয়তো রোমানিয়ানরা এটার খবর জানে না। পরিবেশটা শুধু একটু ইমাজিন করেন। এদিক দিয়ে আমি একটু নিচে যাব হোটেলে। এখানে থামাইলাম গাড়ি থামাইছি। এখন একটু নিচে যেয়ে দেখি, ওখানে বসে ঠিক লেকটার পাশে বসে একটা কাপ কফি চুমুক দেব, দিয়ে আপনাদেরকে এক্সপিরিয়েন্সটা বলবো। এই যে কি সুন্দর লেক। সালুত, acolo are restaurant? Nu, vreau un cafeaua numai. Pentru cafeaua. Aici are undeva restaurant pentru cafeaua? Tu ești de la aici? Mulțumesc. Poți să filmezi aici? Poți să filmezi aici? Da, pentru că eu sunt blogger. Arată aici locul ăsta foarte frumos. দেখেন এখানে কি সুন্দর পরিবেশটা। তাকে বললাম এখানে কি রেস্টুরেন্ট আছে, বলে এখানে 20 লাই দিতে হবে তার এন্ট্রারে। 20 de lei pentru piscina, nu? Nu, 20 de lei că intri în asta. Da, da? Numai să intrăm 20 de euro, 20 de lei, da. Și după aia trebuie să plătești pentru cafeaua. Cât costă cafeaua? 10 lei. 10 lei, da. Și aici are dormitor? Cât costă o noapte? 300. 300 de lei. Cu familie sau Cu tot, absolut. Piscină, cu tot. dacă avem copii, 3 copii și soția și soțul, cât costă? Tot atâta. 300 de lei. O noapte. Mulțumesc frumos. Nu putem să mergem acolo, nu? Nu.
Bene, mulțumesc. এখানে তার সাথে ছোট ছোট একটা ইন্টারভিউ নিয়ে নিলাম। সে বলছে এখানে 20 লেই লাগবে শুধু তুমি এখানে এই এরিয়াতে ঢুকতে হইলে। তারপরে 300 লেই মানে আপনাদের 75 ইউরোর মতো অথবা 70 ইউরোর মতো লাগবে আপনার এখানে একটা ফ্ল্যাট নেওয়ার জন্য। কারণ এখানে ছোটো ছোটো কটেজ আছে দেখতে পাচ্ছেন, নেওয়ার জন্য। আমি জিজ্ঞেস করলাম যে কয়জনে, ফ্যামিলি না একা? বলছে সবাই। তুমি একবার একটা ফ্ল্যাট নিবা, তুমি যা মনে চায় তা করো, এনজয় করবা, এখানে সব কিছু এনজয় করবা, সুইমিং এনজয় করবা, সব কিছু। আমি এখানে আপনাদেরকে দেখানোর জন্য আরেকবার এখানে আসবো, এই এরিয়াটা এনজয় করার জন্য, শুধু এই এরিয়াটা এনজয় করার জন্য আরেকবার এখানে আসবো। এখন যেহেতু ফ্যামিলি নিয়ে আসছি, ছেলেরা কান্না, যার কারণে আপনাদেরকে এখন ভিতরে যেয়ে দেখানো সম্ভব হচ্ছে না। নেক্সট টাইমে এই হোটেলে থাকবো ইনশাআল্লাহ। আপনারা দোয়া করেন, আর আল্লাহ যদি তৌফিক দান করে। এখন আমরা সিবিউর দিকে যাব। আমাদের ঘোরাঘুরি এখানেই শেষ। একটা কফি খাইতে চাইছিলাম, সে বলল যে কফি খাইতে গেলে আগে তোমার এন্ট্রি ফিস দিতে হবে 20 লেই। তো যাদের আমাদের এই হুনেদুয়ারা ব্লগটি ভালো লেগেছে, সাবস্ক্রাইব করবেন, সাইফুল্লাহর পাশে থাকবেন, আর বেল আইকনটি টিপে দিবেন নেক্সট নোটিফিকেশানের জন্য। তো আপনারা যদি সাবস্ক্রাইব করেন তাহলে মোটিভেশন পাবো, আরও ভিডিও বানাবো ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম, দোয়া করবেন। বন্ধুরা, আজকের ভিডিওতে আমরা ঘুরে দেখালাম হুনেদুয়ারা শহর, ইউরোপের অন্যতম সুন্দর মধ্যযুগীয় দুর্গ করবিন ক্যাসেল এবং মনোরম চিনসিস লেক। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন এবং সাইফুল ওয়ার্ল্ড চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আমি সাইফুল আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। দেখা হবে পরবর্তী পর্বে। আমরা ভিজিট করব সিবিউ শহর। সিবিউ ইউরোপের কালচারাল সিটি হিসাবে পরিচিত।